जो ब्राह्मण होते हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान होता है वो उसको ही ब्राह्मण कहते हैं। मगर ब्राह्मणों में भी चतुर्वेदी 4 वेद को जानने वाला, त्रिवेदी 3 वेद को जानने वाला, एक वेदी, त्रिवेदी 2 वेद को जानने वाला, तो ऐसे अलग अलग कोटि के ब्राह्मण की एक डेफिनेशन है हमारे सभ्य समाज में। ब्राह्मणों के सभ्य समाज में ये एक वेद को जानना, 2 वेद को जानना, 3 वेद को जानना, 4 वेद को जानना, ये अलग अलग ब्राह्मणों का नाम है। नाम पर से पता लगता है ये चतुर्वेदी है तो 4 वेद को जानना है, त्रिवेदी है तो 3 वेद को जानना है, द्विवेदी है तो 2 वेद को जानना है। तो ये सभी ब्राह्मण है। मगर ब्राह्मण क्या होते हैं, जब ब्राह्मण भी उसको पूरा ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, पूरा ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के साथ साथ विकारों पर जो जीत पाता है, ज्ञान और योग से जो उसका अंत में अंत शरीर छोड़ता है तब अंतमति सुगति होती है, वो गति नहीं होती है। तो यहाँ भूत प्रेत बन के भटकता है तो ज्ञानी है, उसको ज्ञान भी है मगर अधूरा ज्ञान है। मगर आम इंसानों से तो जैसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र है उनसे तो ज़्यादा ज्ञान है, तो ज्ञानी है तो ब्रह्म राक्षस बनता है। तो ब्रह्म राक्षसों में ज़्यादा आत्माओं में, ब्रह्म राक्षसों की आत्माओं में ज़्यादा पावर है, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान का पावर है, इसलिए ब्रह्म राक्षस बहुत डेंजर होते हैं। तो ये जब ब्राह्मण मतलब अर्थ अधूरे ज्ञानी वासना युक्त शरीर छोड़ते हैं, अंतमति सुगति में आते हैं, तब आत्मा के साथ ज्ञान भी ले गया और विकार भी ले गया, तो वासना युक्त ज्ञानी तो आत्मा ब्रह्म राक्षस बनती है, और वो बहुत डेंजर होती है। ब्रह्म राक्षस किसी में प्रवेश कर जाए तो उसको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में भी 7 लेयर होते हैं, तो 7वें लेयर में वो पहुंच जाता है। वो नियर बाय एकदम अंदर 7वें लेयर में चला जाता है और उसका कारण शरीर तक पहुंच जाता है। कारण शरीर तक नहीं पहुंचता मगर कारण शरीर के नज़दीक पहुंच जाता है। तो उसको निकालने के लिए बड़े बड़े ओझा भी उसको निकाल नहीं सकते। अंत में वो आत्मा को मार कर ले जाता है अपने साथ और उस आत्मा को खा जाता है अंत में। तो ब्रह्मज्ञानी ऐसा ही काम करते हैं। ब्रह्मज्ञानी को कोई भी हो जा, कितना भी बड़ा हो जाओ, ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म राक्षस को नहीं निकाल सकता। ब्रह्म राक्षस अंत में उसकी जान लेकर ही जाता है और अंत में उसकी जान को, उसकी आत्मा को ही खा जाता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच से भी ज़्यादा नेगेटिव पावर होता है उसमें, इसलिए भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल ये तो उसके सामने, ब्रह्म राक्षस के सामने कुछ भी नहीं है। जो अघोरी होता है, अघोरी होता है तो वो मंत्र तंत्र की साधना स्मशान में जाके सबों पर करता है, सबका मांस खाता है, मदिरा पीता है, और वो जो मरने वाली आत्माएं होती है स्मशान में घूमती रहती हैं, और भी भूत प्रेत होते हैं जो स्मशान में रहते हैं, उनको वो साधना के बल पर भूत प्रेतों को कंट्रोल करता है। तो वो कंट्रोल करके फिर उससे काम कराता है, और फिर ये अपनी अघोरी विद्या होती है इनके पास, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ये इवन ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी ज्ञान नहीं होता, उनको केवल अघोरी साधना होती है, वो अघोरी साधना का ज्ञान होता है। तो अघोरी साधना करने वाले भी जब शरीर छोड़ते हैं अंतमते स्वगति में है अघोरी विद्या और वासना, क्योंकि वो जो चिता में जो सब जल रहा है तो सब का मांस खाते हैं और मदिरा पीते हैं। तो मांस और मदिरा पीने वाली आत्माएं जब कितनी खतरनाक होती है, तो अघोरी बहुत ही खतरनाक होते हैं। धरती पर जो अघोरी संप्रदाय है वो बहुत ही खतरनाक है, और भी जो अघोरियाँ जो मरते हैं तो ये खतरनाक पिशाच बनते हैं, भूत प्रेत से भी ऊपर पिशाच बनते हैं, और वो पिशाच बनकर अघोरी बहुत लोगों का अकल्याण करते हैं, क्योंकि वो भूत प्रेतों को भी कंट्रोल करके चुका होता है और मरने के बाद भी
भूत प्रेतों को कंट्रोल करके उससे काम कराता है, तो पिशाच बन जाता है, बहुत बड़ा पिशाच बन जाता है। मगर वो ब्रह्म राक्षस नहीं बन सकता। ब्रह्म राक्षस तो पिशाचों का भी बाप होता है, इसलिए अघोरी पिशाच बन जाते हैं मरने के बाद जो अघोरी होते हैं, क्योंकि उसके पास कोई ज्ञान बयान तो होता नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं होता, इसलिए ऊपर के लोकों में नहीं जा सकते। उसकी अंतमते सुगति वासना इतनी होती है उसके अंदर, बहुत वासना, साधारण इंसान से भी ज़्यादा वासना अघोरियों में होती है। बहुत गंदे काम करते हैं, इतने गंदे काम करते हैं सोच भी नहीं सकते। इसलिए जो ये अघोरी संप्रदाय है, ये धरती पर बहुत बड़ा श्राप है। धरती पर अघोरी संप्रदाय बहुत बड़ा श्राप है। और जो, क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा शंकर तक मानते हैं, शंकर की भी उपासना तो नहीं करते। उपासना तो भूत प्रेतों को कंट्रोल करने के लिए उसकी जो विधि होती है, मंत्र तंत्र होता है, वो करता है और भूत प्रेतों को कंट्रोल कर लेते हैं। बाकी और कुछ होता नहीं है। उसके पास महादेव का भी ज्ञान नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो छोड़ो, महादेव का भी नहीं होता है। इसलिए बहुत डेंजर होता है। अज्ञानी मतलब उसको एकदम शुद्र टाइप के, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा कहेंगे। आत्मा भी नहीं कहेंगे, ये तो जानवर मिसल है। तो ये सब बहुत डेंजर होता है। ये सभी जो पिशाच बन जाता है, तो पिशाच वाली जो आत्मा है, पिशाच की आत्मा में जब कभी कभी बहुत पावरफुल आत्माएं भी पिशाच बन जाती हैं, उसके आवरण में विषय विकार वासना बहुत होती है, अघोरी बनता है तो वो पिशाच बन जाता है। तो ऐसी पिशाच वाली आत्माएं फिर सूक्ष्म में ऊपर चली जाती है और अनेक भूत प्रेतों को वो खा जाती है, और अनेक भूत प्रेतों को खाकर वो बहुत बड़ा पिशाच बन जाता है। तो ये 2 3 4 किलोमीटर तक ऊपर, 3 किलोमीटर तक तो वो जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस जितना ज्ञानी नहीं होता। ब्रह्म राक्षस को ज्ञान होता है, इसलिए ऊपर 100 किलोमीटर, 200 500 किलोमीटर जाता है। मगर ज़्यादातर ब्रह्म राक्षस भी यहाँ घूम के, वो भी ब्रह्म राक्षस भी बड़े बड़े पिशाचों को खा जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच भी खा जाते हैं ब्रह्म राक्षस। अब ब्रह्म राक्षसों और ये पिशाचों की आयु, भूत प्रेत तो साधारण रूप में नीचे रहते हैं, 2 3 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाते। मगर पिशाच भी धीरे धीरे बहुत पावर बन जाता है तो 8 10 किलोमीटर ऊपर जाता है, मगर उसको ज्ञान नहीं होता पिशाचों को, केवल एक भूत प्रेतों को खा जाता है। इसलिए भूत प्रेतों को खाने के लिए वो 2 3 किलोमीटर तक ही रहते, ज़्यादा नहीं जाते ऊपर। मगर ब्रह्म ज्ञानियों को ज्ञान ऊपर होता है और पावरफुल आत्माएं होती है ब्रह्म राक्षस को तो ऊपर 100 200 किलोमीटर तक चली जाती हैं। बहुत आत्माओं को वो खा जाती है ब्रह्म राक्षस भी। ब्रह्म राक्षस ज़्यादातर पिशाचों को खा जाता है। उसको पता लगता है कि ये पिशाच वाली आत्माओं में बहुत भूत प्रेत खाए तो उसमें पावर है पिशाच में, तो वो ब्रह्म राक्षस पिशाचों को खा जाता है। और उसकी पिशाच और ब्रह्म राक्षसों की आयु ये कल प्रलय तक होती है। कल प्रलय में भी वो, उसकी आत्मा नहीं मरती। कल प्रलय में भी आग में जलते हैं। कल प्रलय में पूरे तीनों लोक में आग जलती है, नीचे 7 पाताल लोक में भी आग जलती है। तो ये ब्रह्म राक्षस भी उसका जलकर उसकी आत्मा रह जाती है। तो भी वो कल प्रलय में भी वो उसकी आत्मा जलकर, क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं होता, मगर उसमें जो शरीर है, शरीर सूक्ष्म शरीर में भी आग लगती है। भूत प्रेत, सभी भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस सभी के शरीरों के जलकर अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अग्नि से फिर आत्मा निकल जाती है आग की प्रलय से। आग प्रलय, कल प्रलय में आग प्रलय होता है, काल अग्नि होती है, तो वो आत्मा निकल जाती है। फिर वो आत्मा के उसके आवरण सब जल के भस्म हो जाते हैं। तब वो जलकर भस्म, जो काल अग्नि में जलकर भस्म होता है, तो आत्मा के ऊपर के आवरण सारे जलकर भस्म हो जाते हैं। तब आत्मा एकदम थोड़ी रिफाइन हो जाती है। उसके आवरण खत्म होने से वो आत्मा निराकार रह जाती है, और आत्मा निराकार बनकर पावरफुल होती है तो ऊपर के लोकों में भी चली जाती है। इसलिए ये कल प्रलय तक उसकी आयु होती है भूत पिशाचों की। फिर कई भूत तो आग में जलकर भस्म हो जाता है।
उसमें आत्मा पावर नहीं होती। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ బ్రహ్మ రాక్షసులుగా ఎందుకు అవుతారు, ఆత్మ మరియు ఆత్మ యొక్క పతనం ఎందుకు అవుతూ ఉంటుంది, ఈ విషయం గురించిన హిందీ వీడియోలో చెప్పారు. దానికి తెలుగు అనువాదము పరం శాంతి అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీని అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా, ఎవరైతే బ్రాహ్మణులుగా ఉంటారో, బ్రహ్మ జ్ఞానులుగా ఉంటూ ఉంటారో వారిని బ్రాహ్మణులు అనబడతారు. కానీ బ్రాహ్మణుల్లో కూడా చతుర్వేది అనగా 4 వేదాలను తెలుసుకున్న వాళ్ళను చతుర్వేది అంటారు. అంటే బ్రాహ్మణుల్లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నారు అని. ఏకువేది, ద్వివేది అంటే 2 వేదాలను తెలుసుకునేవాళ్ళు, ఒక వేదాన్ని తెలుసుకునేవాళ్ళు. ఇలా వేరువేరుగా బ్రాహ్మణ కోటి ఉంటారు. అంటే కోటి అంటే రకాలు, వేరు వేరు రకాలుగా రకరకాలుగా ఉంటారు అని. బ్రాహ్మణుల యొక్క డెఫినేషన్ మనకు సభ్య సమాజంలో ఏంటి అంటే, బ్రహ్మ జ్ఞానం గ్రహించిన వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు అని, వేదాలను తెలిసిన వాళ్ళు అని. అది 1 కానివ్వండి, 2 కానివ్వండి, 4 కానివ్వండి, వాళ్ళు తెలుసుకున్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ద్వివేది అని, ఏకవేది అని, త్రివేది అని, చతుర్వేది అని భలే పిలవచ్చు. కానీ అందరూ బ్రాహ్మణులే. మరి బ్రాహ్మణులు ఏ విధంగా ఉంటారు అనగా, బ్రాహ్మణులు పూర్తిగా జ్ఞానం అనేది పొందాలి. కానీ చాలామందికి సంపూర్ణ జ్ఞానం అనేది ఉండదు. బ్రహ్మ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళనే బ్రహ్మ జ్ఞాని, బ్రాహ్మణులు అంటారు. జ్ఞానంతో పాటు ఈ రోజుల్లో బ్రహ్మ జ్ఞానమే లేకుండా ఇంకా వికారాలు కూడా ఉంటూ ఉన్నాయి. జ్ఞానం లేకపోతే వికారాలను జయించటం కష్టం. జ్ఞాన యోగాలతోటే వికారాలను జయించగలుగుతారు. వారి యొక్క పురుషార్థంతో అంతిమంలో శరీరం వదిలేసేటప్పుడు అంతమతి సోగతిగా అవుతారు. జ్ఞానమే లేకపోతే, వికారాలను జయించలేకపోతే భూత ప్రేతాలుగా అయ్యి భ్రమిస్తూ ఉంటారు. అంటే జ్ఞానం ఉన్నది కానీ వికారాలను జయించలేకపోయారు. కామన వాసన వారి సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న కారణం వల్ల భూత ప్రేతాలై తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎవరైతే జ్ఞానిగా ఉంటూ ఉంటారో, అసంపూర్ణ జ్ఞానం ఉంటుందో, వాళ్ళు సాధారణమైన మానవులతోటి పోల్చినట్లయితే, అనగా క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులు, వీళ్ళకంటే ఎక్కువ జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. బ్రాహ్మణులై ఉండి ఏం లాభం? ఎవరైతే జ్ఞానిగా ఉంటారో వాళ్ళు వికారాలు కలిగి ఉన్న కారణం వల్ల బ్రహ్మ రాక్షసులుగా అవుతారు. బ్రహ్మ రాక్షసుల్లో ఎక్కువగా ఆత్మలో పవరు కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి. జ్ఞానం యొక్క పవర్ అది. నాలెడ్జ్ ఈజ్ లైట్, నాలెడ్జ్ ఈజ్ మైట్ అంటారు. అందుకని బ్రహ్మ రాక్షసులు చాలా డేంజర్గా ఉంటారు అంటున్నారు బాపూజీ. ఎప్పుడైతే బ్రాహ్మణులు అసంపూర్ణ జ్ఞానంతో, వాసనాయుక్తమైన భావంతో శరీరం వదిలేస్తారో, అంతుమతి సోగతిగా వారి ఆత్మ లోపల ఇటు జ్ఞానము వెళ్తుంది, వికారాలు కూడా తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. వాసనాయుక్తమైనటువంటి జ్ఞాని ఆత్మలుగా బ్రహ్మ రాక్షసులుగా ఉంటారు. వీళ్ళు చాలా చాలా డేంజర్ అని చెప్తున్నారు బాపూజీ. బ్రహ్మ రాక్షసులు ఏ విధంగా మరి వికారాలున్న మనుషుల్లో ప్రవేశిస్తూ వాళ్ళ కోరికల్ని తీర్చుకుంటూ ఉంటారు. అసలు వీళ్ళు బయటపడరు. ఇంకా
ఎందుకంటే వాళ్ళ సూక్ష్మ శరీరంలో 7 లేయర్స్ లోపలికి జొరబడతారు. ఈ 7వ లేయర్లోకి జొరబడిన కారణం వల్ల పూర్తిగా నియర్ లోపలే ఉంటారు. దగ్గరగా కారణ శరీరం వరకు చేరుకుంటారు. అయితే కారణ శరీరం లోపలికి ప్రవేశించకపోవచ్చు, కానీ దగ్గర ఉంటారు. ఒకవేళ కారణ శరీరానికి సమీపంలో చేరుకున్న కారణం వల్లనే వీళ్లను తొలగించటం కోసం పెద్ద పెద్ద ఓజాలు, అంటే భూత ప్రేతాలను తొలగించేటువంటి వాళ్ళు అవసరం వస్తుంది. ఒక్కోసారి వీళ్ళు కూడా తొలగించలేరు. అంతిమంలో ఆత్మ చంపేసేసి ఆత్మల్ని కూడా తీసుకొని వెళ్తుంది వెంట. ఇక వాళ్ళతో పాటు ఏ శరీరంలో అయితే ప్రవేశించారో ఆ ఆత్మల్ని కూడా తినేస్తూ ఉంటాయి. బ్రహ్మజ్ఞాని ఇలాంటి పనులే చేస్తూ ఉంటారు. ఈ బ్రహ్మ జ్ఞాని బ్రహ్మ రాక్షసులను తొలగించడానికి ఎంత పెద్ద ఓజాలనైనా సరే వీళ్ళు ఏమీ చేయలేరు. బ్రహ్మ జ్ఞాని కానివ్వండి, బ్రహ్మ రాక్షసులు కానివ్వండి, అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటారు. ఇక అంతిమంలో ఈ యొక్క బ్రహ్మ రాక్షసులు నీ తెలుసుకుంటే వారి ఆత్మను చివరికి తినేయటమే జరుగుతుంది. కానీ ఆ శరీరాల్లో ప్రవేశించిన ఆత్మల్ని వదిలిపెట్టవు. అందుకనే బ్రహ్మ రాక్షసులు భూత ప్రేత పిశాచాల కంటే కూడా ఎక్కువ నెగిటివ్ పవర్ కలిగి ఉన్నవాళ్ళు. దీనిలో భూత ప్రేత పిశాచాలు, చుడేల్ ఇవన్నీ కూడా వస్తూనే ఉంటూ ఉంటాయి. బ్రహ్మ రాక్షసులు ఎదురుగా ఇవి కూడా తక్కువ అన్నట్టే. ఏది భూత ప్రేతాలు, పిశాచాలు, చుడేల్ లాంటి వాళ్ళు. అఘోరాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తంత్ర మంత్ర సాధన శ్మశానంలోకి వెళ్ళి శవాల పైన కూర్చొని చేస్తూ ఉంటారు. అఘోరాలు శవ మాంసం తింటూ ఉంటారు. మాంసం మధిర తింటూ ఉంటారు, మధిర తాగుతూ ఉంటారు. వారు కూడా చనిపోయేటువంటి ఆత్మలను తినేస్తూ ఉంటారు, శ్మశానంలో తిరుగుతూ ఉంటారు. మరియు భూత ప్రేతాలు కూడా ఉంటాయి శ్మశానంలో. వాళ్ళ యొక్క సాధనా బలంతో భూత ప్రేతాలను కూడా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ కంట్రోల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు పని చెప్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ చేత పని చేయిస్తూ ఉంటారు. పని చెప్తుంటారు, పని చేయిస్తూ ఉంటారు. ఇలాగే వాళ్ళ యొక్క అఘోర విద్య కంటిన్యూషన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎవరి దగ్గర అయితే బ్రహ్మ జ్ఞానం లేదు, ఈశ్వర బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు కూడా యొక్క జ్ఞానం ఎవరి దగ్గర అయితే ఉండదో వారు కేవలం అఘోరీ సాధన మాత్రమే చేస్తూ ఉంటారు. అఘోరీ సాధన జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే శరీరం వదిలేస్తారో అంతమతి సోగతిగా అయ్యి అఘోరీ విద్యలోనే వాసన కలిగి ఉంటారు. ఎందుకంటే ఏ యొక్క చితి పైన, అంటే శవాన్ని పైన కూర్చొని సాధన చేస్తూ ఉంటారో శవం తగలబడిపోతుంది, శవం యొక్క మాంసం తింటూ ఉంటారు, మధిర తాగుతూ ఉంటారు, మాంసము మధిర తాగుతూ ఉంటారు, తింటూ ఉంటారు. వీళ్ళు కూడా చాలా భయంకరమైనటువంటి ఆత్మలే. ఈ భూమి మీద ఎవరైతే అఘోరీ సంప్రదాయం ఉన్నదో వీళ్ళు ఇంకా భయంకరమైన వాళ్ళు. అఘోరీలు ఎవరైతే చనిపోతూ ఉంటారో ఖతర్నాక్ పిశాచాలుగా అవుతూ ఉంటారు. భూత ప్రేతాల పైన కూడా వీళ్ళు పిశాచాలుగా అవుతూ ఉంటారు. పిశాచాలుగా ఈ అఘోరీలు చాలా అకళ్యాణం చేస్తూ ఉంటారు మానవులకి. అంటే మానవుల్ని కష్టపెడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క
జీవితాలని పాడు చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు భూత ప్రేతాలని కూడా కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి చనిపోయిన తర్వాత భూత ప్రేతాలను కంట్రోల్ చేస్తూ వాళ్ళ చేత పని చేయిస్తూ పిశాచాలుగా అయ్యి చాలా భయంకరంగా విహారం చేస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మ రాక్షసులుగా అయితే వీళ్ళు కారు. అఘోర చనిపోతే అదొక రకమైనటువంటి పిశాచాలు. బ్రహ్మ జ్ఞానులు వికారాలతోటి ఉంటే వాళ్ళు బ్రహ్మ రాక్షసులు అవుతారు. ఈ బ్రహ్మ రాక్షసులు అయితే పిశాచాలకు కూడా బాప్ అన్నట్టు. అందుకనే అఘోరి పిశాచాలుగా అయినప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత అఘోరీలు జ్ఞాన ధ్యానము అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ ఉండదు కాబట్టి పై లోకాల్లోకి వెళ్ళలేరు. అంతమతి సోగతిగా వాసనలు బాగా ఉన్న కారణం వల్ల సాధారణ మానవుల కంటే కూడా ఎక్కువ వాసనలు ఈ అఘోరీల్లో ఉంటూ ఉంటాయి. చండాలం పనులు కూడా చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఎంత చెడు పనులు చేస్తూ ఉంటారంటే అసలు మీరు ఆలోచించను కూడా ఆలోచించలేరు. అందుకని ఎవరైతే అఘోరి సంప్రదాయం ఉన్నదో ఈ భూమి మీద వాళ్ళు చాలా శాపగ్రస్తులు. ఈ భూమి మీద శాపమే వాళ్ళు. అఘోరి సంప్రదాయం అంటేనే చాలా శాపగ్రస్తులు. ఎక్కువలో ఎక్కువ శంకరుడిని వాళ్ళు ఒప్పుకుంటూ ఉంటారు. శంకరుడు యొక్క ఉపాసన చెయ్యరు, కానీ ఒప్పుకుంటారు. ఉపాసన తోటి భూత ప్రేతాలని కంట్రోల్ చేయటం కోసం ఆ విధిని ఫాలో చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మంత్ర తంత్రాలను చేస్తూ ఉంటారు, భూత ప్రేతాలను కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళు ఏది ఇలాంటి పనులు చేయలేరు. వారి దగ్గర మహాదేవుడి యొక్క జ్ఞానం ఏమీ లేదు. బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లను వదిలేసేయండి, మహాదేవుడి యొక్క జ్ఞానం కూడా వాళ్ళ దగ్గర లేదు. వీళ్ళు కూడా చాలా డేంజరస్ అన్నట్టే. అజ్ఞాని ఉన్న కారణం వల్ల పూర్తిగా శూద్రుల టైప్లో ఉంటూ ఉంటారు. ఎక్దమ్ థర్డ్ క్లాస్ క్వాలిటీ ఆత్మలనే అనవచ్చు వీళ్ళని. ఆత్మ కూడా అంటానికి వీలు లేదు. పూర్తిగా డేంజర్ సోల్స్, పిశాచాలు. అందుకని ఎవరైతే పిశాచాలుగా అవుతూ ఉంటారో ఆ ఆత్మలు అప్పుడప్పుడు పవర్ఫుల్ ఆత్మలుగా పిశాచాలుగా అయిపోయి వారి యొక్క అవతరణ విషయంలో వికారాలు వాసనలు చాలా పెరుగుతూ ఉంటూ ఉంటాయి. వాళ్ళ యొక్క ఆవరణల్లో కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. ఎవరిలో అయితే ప్రవేశించారో వాళ్ళ లోపల వికారాలు ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళ ఆవరణలోనే ఉంటూ ఉంటాయి. పిశాచి ఆత్మలు సూక్ష్మంలో పైన ఉంటూ ఉంటారు. అనేక భూత ప్రేతాలను తింటూ ఉంటాయి. అనేక భూత ప్రేతాలను తిని ఇంకా పెద్ద పిశాచంగా అయిపోతూ 2, 3, 4 కిలోమీటర్ల వరకు పైనకి వెళ్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇక అంతకంటే పైకి వెళ్ళలేరు. ఎందుకంటే ఎవరైతే బ్రహ్మ రాక్షసులు ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర జ్ఞానం ఉంటుంది. బ్రహ్మ రాక్షసుల దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానం ఈ అఘోరి పిశాచుల దగ్గర ఉండవు. బ్రహ్మ రాక్షసుల యొక్క జ్ఞానం అయితే తెలుసు. అందుకనే 100 కిలోమీటర్లు, 200, 500 కిలోమీటర్ల వరకు ఈ బ్రహ్మ రాక్షసులు వెళ్ళగలుగుతారు జ్ఞానం యొక్క పవర్ తోటి. కానీ ఎక్కువగా బ్రహ్మ రాక్షసులు తిరగటమే తప్ప ఇక బయట తిరుగుతూ తిరుగుతూ వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద పిశాచాలను తినేస్తూ ఉంటారు. భూత ప్రేత పిశాచాలను తింటూ ఉంటారు బ్రహ్మ రాక్షసులై ఉండి. బ్రహ్మ రాక్షసులు పిశాచాలను, ఆయువు, భూత ప్రేతాలను కూడా సాధారణ రూపంలో కిందే ఉంటూ ఉంటారు. ఈ పిశాచాల యొక్క ఆయువు ఉంటుంది ఉన్నంతకాలము ఈ భూత ప్రేతాలు సాధారణంగా ఈ భూమి మీదే ఉంటూ ఉంటారు. 2 కిలోమీటర్లు, 3 కిలోమీటర్లు అంతకంటే పైకి వెళ్ళలేరు. ఎందుకంటే పిశాచాలను తినేయాలి కదా. ఈ బ్రహ్మ రాక్షసులకు ఒక ఆహారం ఆ పిశాచాలే. వాళ్ళు పవర్ఫుల్గా కావాలి అంటే 8, 10 కిలోమీటర్ల పైకి వెళ్ళి మన కిందకు వస్తూ ఉంటారు. జ్ఞానం లేని పిశాచాలను వాళ్ళు తింటూ ఉంటారు. భూత ప్రేతాలను తిని ఇంకా పవర్ఫుల్గా అవుతూ ఉంటారు. అందుకనే వీళ్ళు కూడా 2, 3 కిలోమీటర్లు దాటి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడరు. ఎందుకంటే పైన వీళ్ళకు ఆహారం లేదు కదా. వీటికి ఆహారము అఘోర పిశాచులే కదా, భూత ప్రేతాలను తినే పిశాచులే కదా. ఈ యొక్క పిశాచులు మరి బ్రహ్మ రాక్షసులు కల్ప ప్రళయం వరకు కూడా ఉంటారు.
వాళ్ళ ఆయుష్ అంత ఉంటుందన్నమాట. ఈ కల్ప ప్రళయంలో కూడా వారి ఆత్మ చనిపోదు. కల్ప ప్రళయంలో అగ్ని దగ్ధం చేస్తుందా ఏంటి వీళ్ళని? కల్ప ప్రళయంలో పూర్తిగా 3 లోకాలకు అగ్ని రగుల్సి తగలబెడుతుంది. కింద 7 పాతాళ లోకంలో అగ్ని తగలబడుతుంది. కానీ బ్రహ్మ రాక్షసులు తగలబడి వాళ్ళ ఆత్మ ఉండిపోతుంది. శరీరం తగలబడుతుంది, ఆత్మ అయితే ఉండిపోతుంది. ఏదైతే మళ్ళా కల్ప ప్రళయంలో ఈ ఆత్మ పూర్తిగా తగలబడినప్పుడు ఆత్మ వినాశనమైతే ఏమీ కాదు అంటున్నారు బాపూజీ. ఒకవేళ ఏదైతే శరీరంలో అంటే సూక్ష్మ శరీరానికి నిప్పు అంటుకుంటే భూత ప్రేతాల్లో పిశాచాలు బ్రహ్మ రాక్షసులు అందరూ శరీరం దగ్ధమైపోయి అగ్నితత్వంలోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అగ్నిలో పరివర్తన అయ్యి అగ్నితత్వంలోకి ఆత్మ బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ ప్రళయంతో కల్ప ప్రళయంలో అగ్ని రగులుకున్న మళ్ళా ఆత్మ బయటకు వస్తుంది. అగ్ని ఈ కాలాగ్నిలోనే ఈ ఆత్మ దగ్ధమైపోయేది ఉన్నది. అందుకని బయటకు వచ్చేస్తుంటుంది, తిరుగుతూ ఉంటుంది. వీళ్ళొక్క ఆవరణలో ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా భస్మం అయిపోతాయి, ఆత్మ మాత్రం భస్మం కాదు. ఈ కాలాగ్నిలో ఆవరణలు భస్మమవుతాయి, ఆత్మ పైన ఉన్నటువంటి ఆవరణలు కూడా భస్మం అవుతాయి. అప్పుడు ఆత్మ ఏకదం కొంత రిఫైన్ అయిపోతుంది. ఈ ఆవరణలు కథం అవ్వటంతో ఆత్మ నిరాకారిగా ఉండిపోతుంది. ఆత్మ నిరాకారిగా పవర్ఫుల్గా అయిపోయి పై లోకాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అందుకనే ఈ కల్ప ప్రళయం వరకు కూడా వారి ఆయువు ఉంటుంది అని చెప్తున్నాము. భూత పిశాచాలు కూడా కొంతమంది కొన్ని భూతాలకు కూడా ఆయుష్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అగ్నిలో దగ్ధమైన భస్మమైన ఆత్మ మాత్రం మరి ఉంటుంది. ఆత్మ పవర్ కూడా లేని కారణం వల్లే అలాగే ఉండిపోతాయి. ఆత్మను దగ్ధము కాలాగ్ని కూడా కల్ప ప్రళయంలో కూడా కాదు. అంటే ఎలా అవుతుందో అనేది దీని కంటిన్యూషన్ బాపూజీ ఏం చెప్తారో అది మనం నెక్స్ట్ ఆడియోలో విందాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మీరు ఇటువంటి వీడియోలు చాలా అద్భుతంగా బాపూజీ దివ్య దృష్టితోటి సూక్ష్మ జగత్తు, కారణ జగత్తు, స్థూల ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు అన్నీ కూడా ఆత్మ స్వరూపంలో చూస్తూ మనకు వర్ణన చేస్తారు. బేహద్దు సృష్టి ఆది మధ్యంత జ్ఞానం చెప్తున్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు వస్తూ ఉంటాయి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.